کریم کی ایفرٹ، آقا کریم علیہ السلام کی کوشش، صحابہ کرام کی قربانیاں، دین اسلام کیسے چلا وہ سمجھ یہ بات کر کے کہ میرے آقا کریم کی انگشت مبارک سے چاند و نخ ہوا، یہ بات بالکل ٹھیک اور اس کو دنیا رد نہیں کر سکتی. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جب اس دین کے لیے کام کیا، حالات کیا، جب تک آپ مکے کا سوشل انالیسس، وہاں کی اکانومی کا انالیسس، وہاں کی عدلیہ کا انالیسس، وہاں کے معاشرے کا انالیسس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ دین کس طرح سے آگے بڑھا. میں کچھ مثالیں آپ کو بیٹے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں ذرا، میں اس کی مثالیں دے کے سمجھانا چاہوں گا تاکہ میرے سارے بیٹے بھی سمجھ جائیں، چھوٹے بچے بھی سمجھ آئیں گے. آقا کریم جب مکے کی سرزمین پر تشریف لائے، اس وقت میں حالات یہ تھے کہ خواتین گلیوں بازاروں میں کھڑی ہو کر نوجوانوں کو دعوت گناہ دینا. ہم آج رونا روتے ہیں نا سوشل میڈیا کا، کہ فیس بک نے یہ کام کر دیا، واٹس ایپ نے کام کر دیا، ٹویٹر نے کام کر دیا، انسٹاگرام نے کام کر دیا. ہم آج روتے ہیں کہ کیسے سیو کریں. میں بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کی، جب بازاروں میں گلیوں میں کھڑی ہو کر خواتین ہار شنگار کر کے لوگوں کو دعوت دے. اس وقت میں سوچئے کہ جہالت کس قدر. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، اسے وہ اٹھاتا، دو چار کاموں میں سے ایک کام اپنی بیٹی کے ساتھ کر لیتا. مثلا کوئی اٹھاتا، بیٹی کو اٹھا کر باہر پھینک آتا، کتے کھا جائیں، گیدڑ کھا جائیں، چیونٹیاں کھا جائیں، اٹھا کے پھینک آتا. دوسرا کام وہ اٹھاتا اور اٹھا کے کوئی پتھر لیتا، پتھر کو اوپر کرتا، پتھر کے نیچے بچی کو رکھ دیتا. کوئی یہ کام کرتا، اٹھاتا، کنواں کوئی بند پڑا ہوا ہے پرانا، اس میں جا کے اسے اٹھا کے پھینک آتا. یہ کوئی ایک آدھ مثال نہیں ہے. مکے میں جانے والے لوگ آج بھی اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ کوئی عمارت جگہ نہیں بنی، سیاہ رنگ کی سرزمین آج بھی وہ موجود ہے جہاں پہ مکے والے یہ کام کرتے ہیں. تیسرا کام، اگر کسی نوجوان کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو باپ کے مرنے کے بعد سگا بیٹا اپنی ہی ماں سے نکاح کر لیتا. اگلا کام، وہ جتنا کام کرتے سود پہ کرتے، حلال کی کمائی کے لیے ان کے دل اور ذہن مانتے. چوری، ڈکیتی، لوٹنا، مارنا، قتل و غارت کری، یہ عام چیزیں تھیں مکہ کی زمین. کہ میں نے آپ کو اس کے بعد جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس کا عملی مظاہرہ مکہ کی سرزمین پر ہوتا ہے. آج جتنے بھی حالات خراب ہیں پاکستان میں، پھر بھی کچھ چار بندے اٹھ جاتے ہیں گاؤں میں کہ نہیں نمبردار صاحب زیادتی ہو رہی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اٹھ جاتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ ہی جاتا ہے. مکے کی سرزمین پہ ایسا نہیں ہونا دیتے تھے، آواز اٹھتی نہیں تھی اور بندہ ختم. اب اس کے ساتھ اگلا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ وہ کعبے میں بت رکھ کے ان کی پوجا کرتا ہے. ظفروال کی سرزمین کے بسنے والوں، آپ آج تک صرف یہ سنتے رہے کہ مکہ کے لوگ مشرک تھے. مکے کے لوگوں کا صرف مشرک ہونا مسئلہ نہ تھا، صرف یہ بات نہ تھی کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرتے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی معاشرت بگڑی ہوئی تھی، ان کی معیشت بگڑی ہوئی تھی، ان کا عدل کا نظام بگڑا ہوا تھا. مکے کی پوری سرزمین پر
درجن بھی لوگ ایسے نہیں تھے جو پڑھے لکھے ہوئے ہو، وہ پڑھنے دیتے نہیں تھے. انہیں معلوم تھا کہ اگر پڑھنا لکھنا آ گیا تو شعور بیدار ہو جائے گا اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کاہے کو غلام، انہیں اپنا حق مانگنا آ جائے گا. آپ یہ سنتے رہے ہیں صرف کہ صرف مشرک تھے وہ لوگ اور ان کے خلاف تاجدار انبیاء نے جد و جہد کی. اب آتے ہیں آقا کریم کی جد و جہد. یہ میں نے آپ کو حالات بتا دیا، موٹے موٹے، وقت تھوڑا. اب 40 سال کی عمر ہوگی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، محبوب رب کائنات، وجہ تخلیق کائنات کی. کتنی عمر مبارک ہوگی؟ پہلا حکم آ گیا اللہ کا. اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلی اترنے والی آیات کون سی تھی. ہر کوئی مانتا ہے کہ پہلی آیت جو جبریل امین لے کے آئے اس کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھیے ذرا سا بلند آواز سے پڑھو. سبحان اللہ کہنے سے 90 دیکھیں ملتی ہے نا، یہ تو پتہ ہے. تو یہ ہم اس سے زیادہ کمار ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. میرا سوال ہے آج کے صحابہ سے، اگر شرک سب سے بڑا اس علاقے کا جرم تھا تو پہلی آیت شرک کے خاتمے پہ اتر گئی. رب کا کلام آ رہا تھا اور قیامت تک کے لیے آ رہا. اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، تبدیلی ہو نہیں سکتی. پہلا کلام کیا آ رہا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ترجمہ اس کا یہ ہے، جو میرے بزرگ ہیں جنہیں نہیں پتا، ترجمہ اس کا یہ ہے، اقرا کا مطلب ہے پڑھیے. بولیے کیا معنی ہے؟ پھر بولیے اپنے رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اب پہلا پیغام جو قرآن کا آ رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے نا، اس سے بھی بڑے مسائل ان کے تھے جن کو قرآن نے ایڈریس کیا پہلے پیغام. یہ بات میری سمجھ آ گئی؟ یعنی شرک، اللہ کو سجدہ نہ کرنا، اس کو بعد میں ایڈریس کیا گیا. سب سے پہلے جس بیماری نے انہیں گھیر رکھا تھا اور جو بیماری ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، جس نے ساری بیماریوں کو جنم دے دیا تھا، جو ساری بیماریوں کی ماں تھی، وہ تھی جہالت. وہ جہالت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کو خدا سمجھنے لگے تھے. وہ جہالت کی وجہ سے اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو اٹھا کے باہر پھینکنے لگے تھے. وہ جہالت کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے جہالت کی وجہ سے سود در سود کے نظام کو معیشت کا حصہ بنا لیا تھا. انہوں نے جہالت کی وجہ سے لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے جہالت کی وجہ سے بندوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا. یہ جو معاشرتی بیماریاں تھیں، ان کا تعلق اللہ کی عبادت سے نہ تھا، انسانوں کے حق سے تھا. فرمایا انسانوں کا حق تب ادا ہوگا جب شعور بیدار ہوگا، اور شعور پڑے بغیر بیدار ہو سکتا نہیں. اس لیے رب کائنات نے پہلا پیغام قرآن میں پڑھنے کا اتارا، نماز پڑھنے کا نہیں اتارا. ویری امپورٹنٹ. آج آپ اور میں سمجھتے ہیں، آج مسجد کے ممبر سے آواز آتی ہے کہ سب سے اول فرض نماز ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز 5 وقت کی ہوگی تو سب کچھ ہو گیا. قرآن مجید کو پڑھیے، آقا کریم کی سیرت کو پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دین اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے. اقرا بسم ربک اللہ سے اس سے آغاز ہوا، اور آغاز ہو کے جب آقا کریم علیہ السلام نے مکہ والوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی، جس میں بڑے جگیردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید،
बड़े बड़े जितने भी वहां के तुर्म खान थे, सियासी वडेरे थे, मजहबी वडेरे थे, मुआशी वडेरे थे, जितने भी थे वो सबको दावत दी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको सबको बुलवा के अब वो बात करने लगा जो आप सबको पता है, मैं सिर्फ एंगल उसका समझाने का बता रहा हूँ, बात आप सबने पढ़ी हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मक्का वालों, अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जरी छुपा हुआ है और तुम पे हमला कर देगा तो क्या मान लोगे? तो क्या कहा था मक्का वालों ने? बोलिए, जोर से बोले। अभी आपने और मैंने पढ़ा हुआ है ना, आका करीम है सारी दुनिया के लीडर, अपना जब पैगाम मनवाने लगे तो सबसे पहले दुनिया के सामने जो अमल रखा वो ये है कि लीडर वो होता है कि अभी लोगों को पता भी ना हो कि ये लीडर है। वो 5 साल की उम्र का हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जवानी अपनी पूरी में गुजारे, वो शादी करे, वो मईशत में जाए, वो मुआशरत में जाए, वो तिजारत करे, वो लोगों के साथ देन देन करे, वो बच्चे पाले, वो जितने भी मामला करे, लोगों को भी मालूम भी ना हो कि आमना का लाल अपने नबी होने का ऐलान करने वाला है, लोगों को ये मालूम ना हो। 40 बरस बीत जाए, 40 बरस गुजरे हैं, 40 बरस गुजरने के बाद ताजदारे अंबिया ने उनसे पूछा कि मैंने जिंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी है, मेरा बचपन तुमने देखा है, लड़कपन देखा है, मेरी जवानी देखी है, मेरा सफर देखा है, मेरा हजर देखा है, मेरी शादी देखी है, बच्चे पालना देखा है, बेवा से शादी करते देखा है, ये सब कुछ जो तुमने मेरा सब कुछ देखा है, मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे लश्कर छुपा हुआ मान लोगे? सबने क्या कहा? मान लोगे। जब उन्होंने कहा मान लेंगे तो ताजदार अंबिया ने फरमाया, बताओ तो मक्का वालों जरा, तुम क्यों मान लोगे जब तक तुमने देखा नहीं है? तुमने देखा नहीं है, अभी तो कोई हालात नहीं थे तो बता दे कि पहाड़ के पीछे क्या है, तुमने देखा ही नहीं है, मान कैसे लोगे? वो कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हमारे सामने 40 साल की जिंदगी है जिसमें आपने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें आपने झूठ बोले नहीं बोला। आका करीम अलैहिस्सलाम 40 साल की जिंदगी गुजारे जबरील अमीन के रब के पैगाम लाने से पहले, तो जिंदगी में झूठ ना बोला जाए और ना बोले, रोटी कमाए ना बोले, शाम के लिए जाए सफ़र करने तो बोले ना, और मैसरा आके कहे है खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने ऐसा इंसान जिंदगी में नहीं देखा, झूठ भी नहीं बोलता और नफा भी ज्यादा लेके आए। हम कलमा पढ़ते हैं ताजदार अंबिया का और तिजारत करते हैं हिंदुओं के तरीके से, कहते हैं काम नहीं चलता। अल्लाह की कसम इतने में कपड़ा पड़ रहा है, इतने मीटर आपको दे देता हूँ, आप मेरे मोहल्ले से हैं, गांव से हैं, मुझे 158 रुपए में पड़ता है, तुम्हें 150 रुपये मीटर दे देता हूँ। कभी नहीं सोचा आपने, मैंने क्या हो रहा है? आपने और मैंने ये समझ रखा है कि सिर्फ नमाज बख्शवा देगी, आप ये समझते हैं सोसाइटी सीधी हो जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने 40 बरस के अंदर अपने करैक्टर को इस कदर सोसाइटी के सामने पेश किया था तो सोसाइटी अंगुष्ठ बदंदा थी कि क्या कहा जाए, ऐसा शख्स जब दुनिया में आता है उसके वालिद जिंदा नहीं, इसे तो तरबियत देने वाले भी कोई नहीं, इसे तो कोई ये समझाने वाला भी नहीं कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। 40 साल की जिंदगी गुजरती है, उसकी जिंदगी में झूठ बोलिए नहीं, नहीं है। लीडर की जिंदगी में झूठ नहीं होता। कोई बात नहीं जी, इंसान है तो ये फिर मेरी और आपकी खाम ख्याली है। ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल बोला तो अपने सारी जिंदगी नहीं, मैं तो बात करूं जब अभी जिब्रील अमीन पैगाम लेके नहीं आए उसके तो कहने लगे इसलिए कि आपने 40 साल तक कभी झूठ बोला नहीं।
तब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी वजह से वो परेशान हो मक्के वाले सामने, आपने फरमाया वो जो तुम अपने हाथों से बुत बना के जिनकी पूजा करते हो ना, वो सच्चे खुदा नहीं, वो झूठे हैं। वो क्या है? बोले तो उसे सामने कहा या पीछे कहा? सामने। सच बताए, झूठे खुदाओं को झूठा सामने कह दिया। अब उन्हें समझ आ गई कि ये बंदा कितना जरूरतमंद है, इसके अंदर कितनी ताकत है, ये कितनी हिम्मत वाला है। इसे डर नहीं लगा चौधरियों से। हम बडेरे हैं मक्के के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे अंडर काम करती है, फैसला जो हम चाहें वो करते हैं, हम हिलने कुछ नहीं देते। इस अकेले को डर बोले हैं, अकेले को डर नहीं लगा। ये हमारे सामने बुलवा के दावत दे के खाना खिला के खिलाएंगे, तो जिनकी तुम पूजा करते हो वो सारे झूठे हैं। अब जब कहा वो झूठे हैं तो उन्हें समझ आ गई कि अगर वो झूठे हैं तो मानने वाले तो फिर पहले दर्जे में। यहाँ से उन्हें तकलीफ शुरू हुई। उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई कि हमें बुला के सामने बिठा के कह दिया ये झूठे हैं, तुम्हारे खुदा भी झूठे हैं, तुम भी झूठे हो। ये पूरे असम्बली जो बुतों की पड़ी हुई है काबे के अंदर, वो सारी असम्बली मीन इकट्ठ 360 थे ना, कितने थे? 360 कार रखे हुए थे। ये उस वक़्त के वडेरों जगीरदारों की एक चाल थी कि लोग मोहब्बत करते हैं काबे से। झूठे खुदा रखो काबे के अंदर, लोग काबे को बुरा नहीं कह सकते उसके तकद्दुस की वजह से। इसमें पड़े हुए बुतों को कुछ नहीं कहेंगे। कोई कहेगा सजदा मैं काबे को करूंगा, तो अंदर तो बोती होंगे ना। ये चाल थी उन लोगों की कि उन्होंने, वरना को 10 मरले जगह उनके लिए तबीर करना कोई मुश्किल काम न था। ये उनकी चाल थी, ये सरमाया दराना चाल, जगीर दराना चाल। वो बस भी उनके जितने भी वो अखंडबाजी करते थे उनकी चाल थी। उन्होंने कहा काबे के अंदर रखो ताकि काबे के तकद्दुस की वजह से बुतों को कुछ कहे ना। लोग काबे के तकद्दुस को देखते रहे, हम अंदर अपना काम बुतों से। आका करीम ने फरमाया वो सारे झूठे, तुम भी झूठे। उन्होंने कहा जी तो हमारे तो गाँव जदाद करते आए हैं। अब जब उन्होंने पीछे नजर मार के देखी, बाबा जी, दादाजी, परदादा जी, लगड़ दादा जी, सारे झूठे। तब उन्हें तकलीफ हुई। उन्होंने कहा जी ये बात हमारे सामने हम सुन सकते नहीं। उन्होंने तब कहा कि अगर ये सारे के सारे झूठे हैं तो सच्चा खुदा कौन है, सच्चा इलाह कौन है? वो कहाँ है? ताजदार अंबिया ने फरमाया सच्चा इलाह अल्लाह जल्ला मजलूल है, वो अकेला है, वो काबिल परस्तश है, उसकी इबादत की जाए। मक्का वाले कहने लगे क्या उसे हम देख सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसका कोई एड्रेस है? फरमाया मेरे रब का कोई एड्रेस नहीं है, उसका घर कोई नहीं है, वो घर से पाक है, उसे तुम मिल नहीं सकते, वो जिस्म से पाक है, तुम देख नहीं सकते। तो कहने लगे जिसे हम देख ना सके, जिसे हम सुन ना सके, जिसे हम मिल ना सके, उसे खुदा कैसे माने और कैसे मान जाए कि उसका वजूद है? ताजदार अंबिया ने रब की तौहीद पर, अहले ईमान, ये ईमान की इंतहा है। ये बात लोग मीलाद पे नात पढ़ने को इंतहा समझते हैं, मेरे नज़दीक ये इंतहा थी ईमान की। जब ताजदार अंबिया ने उनसे फरमाया कि तुम रब की पहचान समझते हो कि उसका एड्रेस क्या है, उसको कैसे मान लें, उसकी निशानी क्या है? और मैं 40 साल मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी गुजारी है, अगर मेरी जिंदगी में कोई नक्श है तो मेरे रब की इबादत न की जाए, और अगर मेरी जिंदगी नक्श से पाक है तो उसकी पाकी पर दलालत मोहम्मद मुस्तफा की अल्लाह की तौहीद पर सबसे बड़ी दलील चांद के 2 टुकड़े होना नहीं है, पत्थरों का कलमा पढ़ना रब की दलील पर सबसे बड़ी दलील नहीं है। उसकी तौहीद पर, रब की तौहीद पर सबसे बड़ी दलील आमना के लाल की ज़ात, ताजदार अंबिया की ज़ात है, वो पैकर है।
اور اس پیغمبر کے لیے قرآن مجید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اس محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین۔ بولیے بولیں اس سنتوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو بے شک ہے۔ اور تھوڑی سی آپ کو شاید پسند میری بات نہ آئے، لیکن میرا حق ہے کہ میں کروں گا۔ 40 سال بھی اور باقی 23 سال بھی آقا کریم نے زندگی بھر جھوٹ بولا۔ جھوٹ نہ بولنا کس کی سنت ہے؟ بولیں اس کی تبلیغ بھی کوئی کرتا ہے؟ اس کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے؟